second lesson. Second lesson of history, from hunting, gathering to growing food. Then, all of you mark your attendance in the chat box now. Mark your attendance in the chat box. Okay. Then, let's all of you listen. Chapter 2, from hunting, gathering to growing food. Tushar's train journey. Tusharne kando? Can you see the photo of Tushar? Yes. Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago? And that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered. When people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. There, we can see the picture of Tushar here. Left. Tushar is a boy. Tushar was going from Delhi to Chennai of his cousin's wedding with his uncle. മനസ്സിലായോ? തുഷാറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തുഷാറിന്റെ ഒരു കസിന്റെ മാരേജിന് വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. They were traveling by train. അല്ലെ? They were traveling by train. ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര. Then തുഷാർ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രെയിനിന്റെ അടുത്ത്, ട്രെയിനിന്റെ സീറ്റിന്റെ ജനലിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫുള്ള് കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ? He was very exciting because all trees, then all trees, all houses fly fast. ജനലിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് നോക്കുമ്പോ തുഷാറിന് എന്താ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് അല്ലെ? ഫാസ്റ്റ് ആയി ഫ്ലൈ ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നല്ലേ ട്രെയിൻ പോവാ? ഒരു വീടോ ഒരു ബസ്സൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ട്രെയിനിന് സ്പീഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോകും. Then his uncle of Tushar tapped his shoulder. മെല്ലെ ഷോൾഡറിൽ മുട്ടി. എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചത്? തുഷാറിന്റെ ഷോൾഡറിൽ മുട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചേ? Do you know that trains were first used about 150 years ago? തുഷാറെ, നിനക്ക് അറിയോ ട്രെയിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്, നിനക്ക് അറിയോ അത് എന്ന് ചോദിച്ചു. Then and people began using buses a few decades later. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്താ ബസ്സൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ 150 years ago, ഏകദേശം 150 years ago ആണ് എന്ത് ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനൊക്കെ ശേഷം few decades later all people using buses. Tushar wondered. Then he heard this matter. Tushar wondered when people could not travel quickly from one place to another. അപ്പൊ തുഷാറിന് അടുത്ത ഡൗട്ട് എന്താ? എപ്പോഴാ ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന ഡൗട്ട്. അപ്പൊ തുഷാർ ആൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ traveling by the train from Delhi to Chennai for his cousin's marriage. Tushar sitting near the window and watched everything. Then he cannot see clearly because train running fast. Houses, trees, etc. fly past. Then his uncle tapped his shoulder and asked, "Anakariyo enda choichade? Do you know that trains were first used about 150 years ago?" 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായത്. മാത്രല്ല ട്രെയിനിന്റെ ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ ശേഷം കുറെ ഡെക്കേഡ്സിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ബസ്സൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്, ബസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പം നമ്മുടെ തുഷാറിന് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ. തുഷാർ ഓൾസോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. Tushar asked to his uncle, then the people spend their life where they born. മാത്രല്ല എന്താ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്?
എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ താഴെ വരുന്നത്. നോക്ക്. ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വൈ വേർ ദേ ഓൺ ദ മൂവ്. ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എപ്പോ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? എന്തിനു വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നോക്ക്. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered foods, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. നമുക്കറിയാം many years ago people didn't traveling from one place to another. അല്ലേ? Their food is എന്താ പറയാ natural resources. They depending natural resources for their food. They hunt wild animals, then they catch fish and birds, then they gathered fruits, nuts, then roots, seeds, etc. Then stalks and eggs. These are the food. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ് അല്ലേ? പക്ഷെ nowadays our life is almost changed. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹണ്ടർ ഗ്യാതറിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ? കാട്ടിൽ പോയി വേരോ അതിന്റെ ഇലയോ ഒന്നും പറിച്ചു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ? ഇറച്ചി, മീൻ, ബിരിയാണി അല്ലെ, സമൂസ, കട്ട്ലറ്റ്, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഫുഡ്. ജോസി ആണെങ്കിൽ എന്റെ മിസ്സേ ഇപ്പൊ കടയൊക്കെ അടവായത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആണോ ജോസി? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഈ കാട്ടിലെ കിഴങ്ങുകളും ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ പക്ഷികളുടെ മുട്ടയും അതുപോലെ എന്താ പറയാ ബേർഡ്സിനെയും ഫിഷിനെയും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെയും ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. Then hunter gatherers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We know about hunter gatherers. We had heard about hunter gatherers. Who is hunter gatherers? ആരാ hunter gatherers എന്ന് പറഞ്ഞാല്? We know about people who lived in the subcontinent before 2 million years ago. 2 million years ago ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? Today we describe them as hunter gatherers. അപ്പം 2 million years ago താമസിച്ചിരുന്ന 2 million years ago ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? We have studied about the people lived in 2 million years ago. These people were known as hunter gatherers. 2 million years മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. They were traveling from one place to another in search of their food. They are always depending on natural resources, then fish, wild animals, etc. Para hunter gatherers, who are hunter gatherers? People lived before 2 million years ago. 2 million years മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. Then hunter gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. ഈ 2 million years മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? They are hunter gatherers moved from one place to another. എന്തിനു വേണ്ടി? Many reasons are here. അല്ലെ? ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ റീസൺസ്? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. Please think. All of you please think and find the reasons. Already studied hunter gatherers moved from one place to another. What are the reasons? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇടട്ടെ ഗ്രൂപ്പില്. ഒരു മിനിറ്റ്. മറന്നുപോയി.
ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഒരു 2-3 റീസൺസ് ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി കാണിച്ച മിസ്സിനെ. ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാട്ടെ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്? ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്? കണ്ടുപിടിച്ചോ? എന്തായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ? ഒന്ന് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ്. ദെൻ രണ്ട് എന്തായിരിക്കും എഡ്വിനെ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞേ. മരത്തിൽ നിന്ന് ചെടികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മരത്തിൽ നിന്നും ചെടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ? പിന്നെയോ? നോക്കാം, മിസ് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹന്ന. യെസ് മിസ്സേ, അവര് ഈ ആനിമൽസിന്റെ ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ആനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവര് കുറെ തിന്ന് കഴിയുമ്പോ ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സീസൺ കഴിയുമ്പോ അത് തീരുമല്ലോ. അപ്പം അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുഴയും അതൊക്കെ പറ്റൂലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. അപ്പം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവര് സ്ഥലം മാറുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി താമസിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നശിക്കും അല്ലെ? ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിയും. അപ്പൊ ഏകദേശം അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവര്, അത് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? അവര് ആനിമൽസിനെ അവർക്ക് പിടിക്കണം. ആനിമൽസ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ഫുഡ്. അപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ച് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? യെസ്. നോക്കാം. Hunter gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Continuous ആയിട്ട് അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറേ നാൾ താമസിക്കും. They stayed at one place for a long time. Then they have eaten the plants and available animal resources there. Then they go to another place. ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാവും. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, ആനിമൽസ് മൂവ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാനിനെ പിടിക്കുന്ന കാര്യമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ പിടിക്കുന്ന കാര്യമാവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമലിനെ പിടിച്ച് കടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് അതവിടെ നിന്ന് തരുമോ? നിന്ന് തരുമോ ഷഹാന? ഷഹാന നീ എന്നെ പിടിച്ചു തിന്നോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് തരുമോ? നോ. നമ്മളെ കാണുമ്പോഴേ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഓടും. അതിനറിയാം നമ്മള് ആ ആനിമല് നമ്മുടെ ഇരയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇരയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ദൂരെ പോകുന്നു അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരും യാത്ര പോകും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ മെയിൻലി there are two reasons of hunter gatherers traveling from place to place. First one is they had stayed at one place for a long time. Then they would have eaten up all available plants and animal resources. Then second one is animal move from one place to another either in search of smaller prey. These are the two reasons. Okay. Then third one, another reason
plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ബിയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സീസൺസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചക്ക അല്ലെ, ചക്ക ഇപ്പൊ ഏകദേശം തീരാനായി അല്ലെ, ഏകദേശം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മാങ്ങ ഏകദേശം തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കപ്പ കാച്ചിലൊക്കെ ആവും അല്ലെ. അത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ബിയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സീസൺസ് അല്ലെ. മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുക, വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല ചിലപ്പോ വിന്റർ സീസണിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഓരോ സീസണും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ഫുഡൊന്നും ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർ ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പുതിയ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have traveled from one place to another. They have moved from season to season in search of different kinds of plants. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സ്ഥലം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Fourth reason, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on the banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെ, we cannot live without water. Human beings cannot live without water. വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രേസ് എഡ്വിൻ ഏബൽ ബിനോയ് ഏഞ്ചൽ. ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സാറിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഗ്രേസ് ഏഞ്ചലെ then നമ്മൾ പറഞ്ഞു fourth reason, plants and animals need water. Plants and animals need water to live അല്ലെ. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. we must need water to live. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, മിക്കവാറും കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ വെള്ളം വറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാവോ? ഇല്ല. അപ്പം വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം കിട്ടുന്ന നദികളും പുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങോട്ടേക്ക് അവര് യാത്ര ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ മെയിനായി 4 റീസൺസ് ആണുള്ളത് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ in search of food, then they stayed one place for a long time, then they would have eaten up all the plants and animal resources, then they traveling from one place to another. Second one is animals move from one place to another in search of smaller prey, I mean animals. Then third one is plants and trees bear fruits in different seasons അല്ലെ. So they may have traveled from season to season. Then fourth one is animals and plants need water അല്ലെ. അപ്പം people needs water, people cannot live without water. Then they have moved from one place to another for searching water during the time of summer. During the summer season, most of the lakes, most of the rivers, they faced a drought അല്ലെ. വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും. ഇതാണ് 4 റീസൺസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, who is hunter gatherers. Hunter gatherers ആരാ? The people lived before 200 million years 2 million years ago. The people lived 2 million years ago is known as hunter gatherers. Hunter gatherers traveled from one place to another for many reasons. Okay.
വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അത്രയും പെട്ടെന്ന്. കഴിച്ചോ? ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Who is hunter gatherers? Why do they traveling from one place to another? What are the reasons of traveling from one place to another? Okay. Next, how do we know about these people? നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 2 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുൻപേ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അവരിങ്ങനെയുള്ള 4 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. മുത്തച്ഛനോ മുത്തശ്ശിയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? How do we know about these people? എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? നോക്കാം. Archaeologists have found some of things hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone. Of which stone tools have survived best? നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ? ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്. Previous class, in the first lesson, we studied about archaeologists. Let's archaeologists കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചതും അവർ ഉപയോഗിച്ചതുമായ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Some tools, some weapons, then different things excavated by the archaeologists. These are the evidences. These are the evidences we can use to study about the past. മനസ്സിലായോ? ഈ എവിഡൻസസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ് us to understand the past. The archaeologists excavating many things. Archaeologists found many things which they have used. Tools, weapons, then ornaments, etc. Okay. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark,
from trees and hide animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെ പഴയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാ കല്ല് കൊണ്ടുള്ളതാവും. സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഓർ ബോൺ ടൂൾസ് ഓർ വുഡ് ടൂൾസ് they were used. Got it? മനസ്സിലായോ? ഹണ്ടർ gatherers used different tools made up of wood, weapon, etc. Sorry, wood, bone, stone, etc. കല്ല് കൊണ്ടും അതുപോലെ തടി കൊണ്ടും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ അന്നത്തെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, hunter gatherers used many type of tools which was made up of wood, then bones, then stones, etc. Clear? Yes. Then these tools used for cutting animals, cutting meat. Got it? മനസ്സിലായോ? Already we studied about hunter gatherers. Hunter gatherers are the people they have lived before 2 million years ago. 2 million years ago. Alle? People lived before 2 million years ago are known as hunter gatherers. Hunter gatherers used different types of tools and weapons. These tools and weapons made up of wood, stones and bones. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark, chop fruits. Clear? Nowadays we are using knives, axes, etc. Alle? Right? Okay. Alle? ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? കത്തി, കോടാലി, അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. Sword. Then many years ago people used weapons and tools which made up of wood, then bones, then stones, etc. Got it? Got it? Yeah. Then next one, choosing a place to live in. Choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lakes. Kanda makkale? Look at map 2. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? അവരുടെ കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധം കണ്ടോ മോന? ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് വെച്ച് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മീറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ മാപ്പ് 2 കണ്ടോ? ഓൾ ദ പ്ലേസസ് മാർക്ക് വിത്ത് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ്. കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ? റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസില് റെഡ് കളറിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ? യെസ്. These triangles are sites from the archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. Hunter-gatherers-നെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ കിട്ടിയ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് കുറെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയ അല്ലെ? ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന്റെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് തെളിവ് കിട്ടിയ എവിഡൻസസ് കിട്ടിയ പ്ലേസസ് ആണ് ഏത്? ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണുന്നത്. Got it? Yes. Which are the places? ഒന്ന് Bhimbetka, Hansgi, Kurnool caves. These are the places. മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ?
ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് കിട്ടിയ 3 സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ? അല്ല എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത എന്താ പറയാ വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെടുത്ത 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ? ബിംബേത്ക, ഹൻസ്ഗി, കുർണൂൽ കേവ്സ്. Say loudly with me. Bhimbedka, Hansgi, Kurnool caves. These are the places archaeologists discovered the evidences about the hunter gatherers. Okay. Okay. പോരെ ഇത്രയും പോരെ ഇന്ന്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചോ 14. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത് 14 ആണ്. മാർക്ക് ചെയ്യണേ. Please read, all of you. Please read your textbook and ask your doubts. മുഹമ്മദ് റുവൈസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയല്ലേ? എന്താ പറ്റി? മുഹമ്മദ് കെ ഇല്ല. ആവണി ഉണ്ടോ? ആവണി സന്തോഷ്. Okay. The time is going to over. Bye bye. See you in the next class. Bye bye.